Okay, hello, welcome back. In this class, we are discussing about flow measurement and a transducer used for measurement of flow of a particular fluid. In syllabus, we have to study about hot wire anemometer. Hot wire anemometer is used to measure the direction and velocity of a fluid. Here, we can see the construction of a hot wire anemometer. ഇത് ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is an instrument used to measure the direction as well as the velocity of a fluid. Okay, the basic working principle is that when an electrically heated wire placed within the flow of a stream, fluid stream, then what will happen? The heat from this wire moved from the heat from this wire transferred to the gas or the fluid, so that the temperature levels of this wire can be reduced. Due to this, the resistance value of the wire can also be changed. So this change within the wire resistance permits us to measure the liquid flow rate. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വയർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദിസ് വയർ ടു ദ fluid because heat is transferred from high temperature to low temperature. As a result of this, what will happen? The temperature of the wire get reduced. Okay, since it is we already know that there are certain element where the resistance varies with the temperature. If the temperature of the wire is reduced, its resistance also get changed. The resistance also get changed. As a result of this resistance variation, we can calibrate the speed of the flow. Okay, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹോട്ട് വയർ അനിമോമീറ്റർ. ഇതൊരു സെറാമിക് ട്യൂബിനകത്ത് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ്, അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹീറ്റഡ് യൂസിങ് എ കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ആ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വയേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ബാക്കി ഔട്ടിൽ വരുന്ന സെറാമിക് ട്യൂബിൻ്റെ ഔട്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആക്ച്വലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി. അപ്പോൾ നമുക്ക് there are two essential parts for a hot wire anemometer. One is that the conducting wire and the second part is a V-stone bridge. Okay, these conducting wires are located in a ceramic material or ceramic tube. Okay, and the wires which come from ceramic material connected towards a V-stone bridge so that it measures the change within the resistance. Okay, നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹോട്ട് വയർ അനിമോമീറ്ററിൽ വരുന്നത്. It is used to use a small electrically heated element, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, exposed to a flowing fluid or measuring the velocity and the other properties like turbulence, flow pattern, level of that fluid, etc. Which is basic working principle is, as we said, it is a heat transfer by convection. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്രം എ ഹീറ്റഡ് വയറിന്ന് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ആസ് എ result, that temperature and the resistance of the wire gets reduced or changes. It is a very good tool for measuring velocity fluctuation in time domain in turbulent flows. Okay, that are the general description about hot wire anemometer. And this is the construction. There are mainly two parts, as we said. One is a bridge circuit and the conducting wires. That conducting wires are enclosed in a ceramic material. Okay, then
This is the general working diagram, normal working diagram. One more thing to say, actually hot wire anemometer working can be done using mainly two methods: constant current as well as constant temperature method. The circuit diagram shown here is constant കറണ്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡ്. അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ലെങ്ത്തുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ഹീറ്റിംഗ് വയർ ഈസ് tungsten, platinum, iridium alloy, etc. Okay, positive resistance coefficient ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. Then generally we are using platinum iridium wire also. Okay, then there are two methods for measuring the flow using hot anemometer. One is constant current method and second is constant temperature method. Okay, now we'll see the constant current method. In constant current method നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഹീറ്റഡ് വയറോടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ വയറിലോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റഡ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് സെഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നൗ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, അതിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ്. ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, അൺനൗൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കാലിബ്രേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത്. Then in the constant current method, the description നമുക്ക് ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ലിങ്ക് തരാം. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ടു ദ വയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും. Constant current method. In this constant current method, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, anemometer is placed in the stream of fluid whose flow rate needs to be measured. നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു. The current of constant magnitude is passed through the wire. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ആ വയർ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. Then the voltage to the bridge is kept at constant. When the wire is kept in the stream of liquid, the heat is transferred from the wire to the fluid. വയറിന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. The heat is directly proportional to the resistance of wire. If heat reduces, that means the resistance of wire is also reduces. Okay, നമ്മൾ ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ടിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ദെൻ ഹീറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയറും റെഡ്യൂസ് ആവും. നൗ ദ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് മെഷർ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ച് ബ്രിഡ്ജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ കോയിൽ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ
what we'll have to find out the velocity. We will find the velocity of the അല്ലെങ്കിൽ rate of flow of the fluid കണ്ടുപിടിക്കും. Then second one is constant temperature method. Constant temperature method. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കോയിൽ ഹീറ്റ് ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആ പി പി ടിക്കകത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡ് പേര് പോലെ തന്നെ വാട്ട് വിൽ ഡു ഈസ് ദാറ്റ് കീപ് ദ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വയർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ. ഇൻ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഡു, ദ വയർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ദ ഹോട്ട് വയർ വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രീം, ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഫ്രം വയർ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ്. അതും സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ വയർ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ്. And the temperature of the wire changes, which also changes the resistance. Then at this time we increase the current flow, അല്ലെങ്കിൽ increase the current flow through the wire to keep the value at a constant level. So the total current required to bring the wire in the initial condition, the total current required to bring the wire into the initial condition is equal to the flow rate of the gas. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലോട്ട് എത്തിക്കുക. ആ സമയത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആവും. അതിനുവേണ്ടി എടുത്ത കറണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.